قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. یا کوئی ہے مولوی پڑھا لکھا جڑا سجدے دا جواب دے وے کہ قبر پر سجدہ جائز ہے؟ یا تے کوئی دلیل لے آئے. جے دلیل نہیں تو پھر اللہ کو ڈریے. کیوں لوگوں نو شرک وال لے جاندے ہو؟ کہندے اسی نہیں کہندے سجدہ کرو. توجہ فرمانا. کہندے اسی کدوں نے سجدہ کرو؟ لوگ آپ کی تجارت لوگ جاہل نے بے وقوف نے تے آپ سجدہ کی تجارت اسی نہیں آندے سجدہ کرو. لوگ جاہل نے بے وقوف نے. میں کو کہڑے مسلک دے نے لنگ میں کہ ہیں کہڑے مسلک دے جنے لوگ جاہل نے بے وقوف نے. میں کہ ہیں کہڑے مسلک دے جنے لوگ جاہل نے تے بے وقوف نے. میں کہ دسو کہڑے مسلک دے جنے ہیں تے ساڈے اپنے ہی لیکن ہیں جاہل اور بے وقوف نے. وہ سجدہ کردے نے اسی نہیں آندے سجدہ کرو. ساڈی کوئی کتاب تاریخ تقریر لے آؤ جے وچ اساں گیا ہوے سجدہ کرو. میں پوچھنا چاہنا وا ایویں ہی جویں کوئی بندہ شراب دا مٹکا بھرے تے انج سمجھو کہ سیال موڑ تے چوک اندر بہ جاوے تے پھٹا لا کے شراب دا بہ جائے تے نال پیالے تو تے چھتری سایہ بان بنا کے بہ جائے تے جیڑا جاوے وہ پوچھے کی وہ کبھی شراب ہے وہ کبھی مینوں بھی پا دے پا کے دتی آوے. سارا دن شراب پیوائی آئے. شام نو پوچھئے بتو یار سارا دن شراب پیتا ہے پیوایا لوگاں. میں تے نہیں پیوایا لوگاں آپ ہی پیتا ہے. تے میں پوچھنا چاہنا جی شراب تو پیوانا نہیں سی تے شراب نچوڑیا کیوں؟ شراب بنایا کیوں؟ مٹکا بھریا کیوں؟ تو چوک جا کے رکھیا کیوں؟ 7 پیالے رکھے کیوں؟ جیڑا آیا انہوں پا کے دیتا کیوں؟ یہ شراب پیوانا نہیں سی تے بنایا کیوں؟ لے آیا کیوں؟ یہ سجدہ کروانا نہیں صحیح بدبختو دربار بنایا کیوں؟ اگر سجدہ نہیں کروانا تھا عبادت نہیں کروانی تھی چڑھاوا نہیں لینا تھا تو بنایا کیوں؟ کیوں بنائے دربار؟ کیوں بنائے مزار؟ کیوں وہاں عرس کی تاریخ طے کی گئی؟ کیوں نیازیں وصول کی گئی؟ کیوں بکرے چھترے وصول کر لیے گئے؟ کیوں نہیں وہاں روکا گیا؟ کیوں نہیں وہاں لکھا گیا؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا تمہارے بنایا ہی سجدے کے لیے؟ ہمارے پاس مدینے چلے روضہ رسول کی نگرانی ہے. ہمارے پاس چوکیداری اہل حدیث کے پاس ہے. سجدہ کر کے دکھا دیکھ تیرے وجود پر کس طرح سوٹیاں پڑتی ہے. مانو تم نے سجدے کے لیے دربار بنایا ہے. حضور کے روضے پہ اہل حدیث نے پہرہ داری کی ہے سجدے سے بچانے کے لیے. ہم نے پہرہ داری کی ہے اور قیامت تک روضہ رسول اہل حدیث کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ اور سجدہ نہیں ہون دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین. پہلے ہم ایک ہندو کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو سنواتے ہیں. علامہ صاحب کی بات بعد میں سنتے ہیں. اذان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اذان چونکہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے اردو نہیں آتی تو آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کیا ہوگا لیکن ایک بار کوشش کرو کہ اذان میں بولا کیا جاتا ہے. اذان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں 5 بار یا 2 بار جب بھی اذان ہوتی ہے اللہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ بولا جاتا ہے. اسلام میں اللہ کے علاوہ خدا کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے. بولا جاتا ہے. مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. قرآن میں لکھا ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. اذان میں لاؤڈ اسپیکر سے بولا جاتا ہے. نہیں تو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا. اذان کا مطلب سرچ کرنا آپ کو پتہ چل جائے گا کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں؟ پھر درگاہیں کیوں بن رہی ہیں؟ اتراکھنڈ میں دیکھتے دیکھتے پورے جنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہاں سے بن گئی. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے. عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ بت پرستی کسی بھی اور کے سامنے سجدہ کرنا کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے. اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ درگاہ میں جھکاتے ہیں کہ نہیں؟ تو سوال یہ بنتا ہے جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اتراکھنڈ میں ہے وہی قرآن ہماچل میں ہے. تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی؟ اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہیں؟
अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? मुझे बतलाओ सहाबा किराम में से कोई सहाबी ऐसा हो जिसका कुल पढ़ाया गया हो, कोई सहाबा किराम में ऐसा साहबी हो जो नजूमी हो, सहाबा किराम में से कोई साहबी हो जो कलंदर हो, जो मलंग हो, जो मजूब हो, या कुतब हो, या अबदाल हो, किसी एक का नाम बतला दीजिए। ये जो इस्तिलाहें तुमने बनाई है इनमें से एक इस्तिलाह सहाबा किराम से साबित कीजिए। कोई एक सहाबी बतलाइए जिसने पैगंबर की कब्र पर चढ़ावा चढ़ाया हो, पैगंबर की कब्र पर तवाफ किया हो, पैगंबर की कब्र पर उर्स मेला लगाया हो, पैगंबर अलैहिस्सलाम की कब्र पाक पर, रोज़े अतहर पर, कब्र मुबारक पर कोई जना मुजावर बन के बैठा हो, वहां लंगर तकसीम किया हो, वहां महफिल कवाली हुई हो, वहां महफिल सिमा हुई हो, वहां महफिल वजदान हुई हो, वहां कोई उर्स मेला लगाया गया हो, वहां अगरबत्तियां मोमबत्तियां जलाई गई हो, वहां कोई चीज नियाद ली गई हो, नियाद लेके आले बैत ने तकसीम की हो, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कब्र मुस्तफा पर मुजावरा बन के बैठी हो, वहां से मुरीदीन आए हो, उन्हें अम्मा जी की खिदमत की हो, एक हवाला लाइए मेरे अली ने कब्र मुस्तफा के जरिए कोई पैसा कमाया हो, हवाला लाइए सैयदना सिद्दीक उमर उस्मान, सुन लो मेरा ऐलान और मेरी जमात का ऐलान सुन लो। अगर पैगंबर सिद्दीक ऐलान करते हैं पैगंबर की कब्र को पुख्ता करना है, अल्लाह की कसम सहाबा पैगंबर की कब्र को सोने का बना देते हैं। जब उस्मान 700 ऊंट ग़ज़वा तबूक में पेश फरमा सकते हैं, कब्र
मुस्तफा को पुख्ता करने के लिए कोई ईंट क्यों नहीं दे सकते? किसी साहबी ने ईंट दी हो, किसी साहबी ने गारा दिया हो, किसी साहबी ने कुब्बा बनाया हो, किसी साहबी ने सिलसिलों में तकसीम किया हो। पैगंबर के जाने के बाद क्या 4 सिलसिले नहीं बन जाने चाहिए? सिद्दीकी सिलसिला बन जाता, फारूकी बन जाता, उस्मानी अलवी बन जाता, फिर चारों के अपने अपने मुरीद होते, अपने अपने हलके होते, अपने अपने उरस होते, अपने अपने मेले होते, अपनी अपनी पगड़ियां होती, अपने अपनी टोपियां होती, अपना अपना तमज्जुद होता, अपनी अपनी तकसीम होती। अगर उनके हाथ तकसीम नहीं है तो फिर सुन लो, जिस पर ये पाकबाज लोग थे आज उस सकीते पर रब की जमीन पर आलुल हदीस है। मेरे मसलक में एक नक्श पेश कीजिए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, एक हवाला लाइए, मैं उस मौलवी को सोने से तोल दूंगा जो मेरे मसलक का एक नक्श हदीस के खिलाफ साबित करने की हिम्मत करे। खातून जन्नत और जन्नती औरतां दी सरदार सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी कब्र जिवें बकी दे कब्रिस्तान अंदर, जिवें उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी कब्र बकी दे कब्रिस्तान अंदर, जिवें सैयदना उस्मान दी कब्र जन्नतुल बकी अंदर, बकी दे अंदर जिवें सैयदना उस्मान दी कब्र, इवें कब्रां बनानियां ने। कोई कह सकदा है रौज़े रसूल, सुन लीजिए रौज़े रसूल जेड़ा है अहले तुर्क ने, तुर्किया ने जदों इन्हां दी हुकूमत उत्ते रही है, इन्हां 4 दीवारी और ऊपर कुब्बा बनाया है, अंदर हजूर दी कब्र पाक उंजे कच्ची है जिवें सिद्दीक ने अपने हत्थां नाल मट्टी मुबारक रखी है, वही मट्टी हजूर की कब्र पर आज तक पड़ी मौजूद है। अल्लाह दुल जलाल की कसम, अंदर कब्र पक्की नहीं है, अंदर कब्र हजूर की कच्ची है, सिद्दीक की भी कब्र कच्ची है, उस्मान की भी कब्र कच्ची है। वक्त आएगा, आज न सही तो कल सही, कल न सही तो परसों सही, वक्त आएगा हमारी जिंदगी में आए या ना आए, या हमारी मौत के बाद आए, हम इस रास्ते पर चल निकले, तौहीद के लिए हम कफन बांध चुके, तौहीद के लिए निकल चुके, शिरक के खात्मे के लिए जबान से रद्द करते रहेंगे, लोगों को बतलाते रहेंगे कि सिर्फ एक हदीस, फिर सुन लीजिए सिर्फ एक हदीस, फिर हमारी बात नोट कीजिए, सिर्फ एक हदीस ऐसी पेश कीजिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में, इस्लाम में, शरीयत में कब्र को पुख्ता करना जायज हो। सिर्फ एक हदीस, या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में कभी आपने किसी नबी की कब्र रब से पूछ के पुख्ता की हो, कुब्बा बनाया हो, दरबार बनाया, उर्स लगाया हो, मेला लगाया हो, महफिल वजदान या कहीं उर्स या कवाली का कोई तसव्वुर किया हो, या पैगंबर के ज़माने पाक में अम्मा खदीजतुल कुबरा दुनिया से गई, उनका रोजा बनाया हो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में आपकी बेटी ज़ैनब रुक़ैया उम्म कुलसूम दुनिया से गई, क्या उनकी कब्र को पुख्ता किया हो? जाफर तैयार शहीद हुए, उनकी कब्र को पुख्ता किया हो? पैगंबर के चचा अमीर हमजा के वजूद के टुकड़े टुकड़े होते के मैदान में हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, कभी किसी की कब्र को पुख्ता किया हो? सिर्फ एक हदीस दे दो, सिर्फ एक हदीस ऐसी दिखा दो सही सनद के साथ के पैगंबर रहमत ने और असहाबे रसूल ने, आले रसूल अहले बैत ने पैगंबर के जाने के बाद फिर पैगंबर की कब्र को पुख्ता किया हो, उस मेला लगाया हो, सईदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने मुरीदीन को अलग बुलाया हो, उससे मुस्तफा लगाया हो। एक हवाला लाइए, कभी शेर खुदा ने हजूर की कब्र पे ऊंट ज़बा किया हो, कभी नजरो नियाज दियो, चढ़ावा चढ़ाया हो, सभी लगाई हो। एक हवाला दीजिए, कभी अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर उस्मान ने हजूर की कब्र पर कभी मेला उर्स लगाया हो, पुख्ता किया हो, कब्र के लिए चंदा मांगा हो, हजूर की कब्र पाक मुबारक पर मट्टी तो डाली थी। मैं पूछता हूं, अगर सिद्दीक ऐलान करते पैगंबर की कब्र को पुख्ता करना है, मुझे बताओ सैयदना उमर घर से कितना सामान लाते, मेरे उस्मान कितना चंदा पेश करते? कभी सिद्दीक ने ऐलान किया हो, सैयदना उमर ने ऐलान किया हो, सैयदना उस्मान ने ऐलान किया हो, या शेर खुदा ने अपनी खिलाफत के दौर में ऐलान किया हो कि मैंने पैगंबर की कब्र को कुब्बा बना के पुख्ता करना है, मुझे मेरे साथ ताउन कीजिए। कोई एक हवाला लाइए, अगर हवाला है तो पेश कीजिए, नहीं है तो इंतजार कीजिए, आएंगे जिस तरह आने के ये जनाब हक होता है, और इंशाल्लाह वक्त आएगा हम सारे पीरों फकीरों की कब्रों को कच्चा बना के अली की सुन्नत पे अमल करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह।